सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो ये है जी अपना लास्ट लैक्चर चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है MCQs ऑन ट्रीटमेंट ऑफ मटीरियल लॉसिस। तुहानू पता आपां इस चैनल के उत्ते कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट के 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आ मैं लास्ट MCQs लैके आई हूँ उस चैप्टर के उत्ते कि तुहानू आइडिया हो जाऊगा किद्दां दे क्वेश्चनस पूछे जा सकते हैं, किद्दां दे न्यूमैरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो किहड़े किहड़े कीवर्ड्स है तुसीं ध्यान दे विच रखने हैं। सो स्टार्ट करते हैं असीं अज दा अपना लैक्चर, जो कि है क्वेश्चनस ट्रीटमेंट ऑफ मटीरियल लॉसिस के उत्ते। सब तो पहला क्वेश्चन है साडे को, वट इज़ नॉर्मल लॉस। देखो नॉर्मल लॉस के केस दे विच मैं तुहानू दस्सिया सीगा 2 कीवर्ड्स याद रखना, अनअवॉइडेबल कि वो लॉस जिन्हों मैं अवॉइड नहीं कर सकती, तो इनहेरेंट कि प्रोडक्शन प्रोसैस के नाल जुड़िया ही होया, ठीक है, उन्होंने आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक्सपैक्टेड सी इन्ना को तो होना ही है लॉस मेरा। उस लॉस में असीं की नाम दिता है, नॉर्मल लॉस नाम दिता। हुण आप ऑप्शन पढ़ लैंदे आ। पहला ऑप्शन है साढ़े को लॉस ड्यू टू द नैगलीजेंस ऑफ द वर्कर्स। मैं नैगलीजेंस ऑफ द वर्कर्स के विच दस्सिया सीगा ये वो वाला लॉस है जिन्हों असी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, जो अनएक्सपैक्टेड है, जो वर्कर की गलती के नाल हो गया। ये वाला लॉस हुंदा साडा एबनॉर्मल लॉस। तो ये नॉर्मल लॉस नहीं है। लॉस ड्यू टू द लॉस दैट इज़ अनअवॉइडेबल एंड एक्सपैक्टेड इन प्रोडक्शन। वो लॉस जिन्हों असी अनअवॉइड मतलब जिन्हों असी अवॉइड नहीं कर सकते, जो मेरे प्रोडक्शन प्रोसैस के नाल जुड़िया है, तो जो एक्सपैक्टेड सी मैं सोच के चलिया सीगा कि प्रोडक्शन करते टाइम मेरा इन्ना लॉस तो होना ही होना है। वो वाले लॉस में आप बोलते हैं जी नॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो सो इस क्वेश्चन का आंसर साडा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगे आप ऑप्शन एक बार देख लेंगे हैं, लॉस ड्यू टू द मशीनरी ब्रेकडाउन। कि तुसीं पहला सोच के चलिया सी कि मशीनरी टूट सकती है या कोई पुर्जा टूट सकता है जिहदे नाल मेरी प्रोडक्शन रुक जाऊगी, नहीं। तो यह भी किस केस दे चल जाएगा, एबनॉर्मल के केस दे चल जाएगा। लॉस कॉज बाय द थेफ्ट, कि तुसीं सोच के चलिया सी जो मैं प्रोडक्शन करूँगी या करूँगा तो मेरा जिहड़ा चोरी हो जाएगी मेरी प्रोडक्शन दे विच, ते प्रोडक्शन प्रोसैस उत्थे रुक जाएगा। तो ये भी नहीं असी सोच के चल सकते। तो ये मेरे जोड़े 2 बाकी के 3 के पॉइंट्स है या फिर ऑप्शंस है, ये साढ़े नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस के नाल रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन बी जोड़ा हो जाऊगा मेरा, वो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाऊगा। हुण साढ़े कोल आंदा है जी नैक्सट क्वेश्चन, जो है हाउ इज़ द नॉर्मल लॉस ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कहते नॉर्मल लॉस नूं आपां ट्रीट किद्दां करदे हां कॉस्ट अकाउंटिंग दे विच। मैं तुहानूं दस्सिया सी जदों मैं थ्योरी करवा रही सी कि नॉर्मल लॉस नूं असीं ਜਿਹੜੇ सही गुड्स बचियां मेरे को, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1000 गुड्स सीगियां प्रोडक्शन के टाइम ते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 मेरिया नॉर्मल लॉस हो गया, तो बाकी दियां बचियां 950 मेरिया सही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं उस नॉर्मल लॉस की कॉस्ट नूं इंक्लूड करूँगी। हुण आपां ऑप्शन पढ़ लैंदे आ। पहला ऑप्शन है चार्ज टू द कॉस्टिंग P&L एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं, आप अलग तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिर्फ एबनॉर्मल लॉस नूं शो करते हैं, नॉर्मल लॉस नूं शो नहीं करते। इग्नोर्ड कंप्लीटली, पूरी तरह आप इनू नज़रअंदाज कर देवांगे, नहीं लॉस वो लॉस है जिन्होंने असीं अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। इंक्लूडिड इन द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड यूनिट्स, हाँ जी ऑप्शन सी ਇਹਦਾ करैक्ट है। मैं तुहानूं दस्सिया सी जिन्नियां सही सलामत यूनिट बच गई बाकी दियां नॉर्मल लॉस तो बाद, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉर्मल लॉस की कॉस्ट ਨੂੰ इंक्लूड कर दिता जाएगा। ट्रांसफर टू अ सैपरेट अकाउंट, ये भी एबनॉर्मल लॉस के केस दे विच हुंदा है। तो ऑप्शन ए बी डी तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है साडे को, क्वेश्चन नंबर 3 है जी अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल लॉस। कहते नॉर्मल लॉस के किहड़े एग्जाम्पल होंगे हैं। हुण आपां ऑप्शन देख लैंदे आ। ब्रेकरेज ऑफ गुड ड्यू टू मिस हैंडलिंग, तुसीं साडे वर्कर्स ने गुड्स नूं सही तरीके नाल नहीं पकड़िया, कुछ कच का समान सीगा जो कि मेरा टुट गया, तो ये किहदे विच जाऊगा, ये चीज़ वर्कर की नैगलीजेंस है, तो ये जाऊगा एबनॉर्मल लॉस के विच। एवेपोरेशन लॉस ड्यूरिंग कैमिकल प्रोसैसिंग, लॉस ड्यू टू फायर एक्सीडेंट भी साडा किहदे विच जाऊगा, एबनॉर्मल लॉस दे विच जाऊगा, ठीक है, जो अनएक्सपैक्टेड सी, जो चीज़ अनएक्सपैक्टेड हो जाऊगी ना वो अपनी जाऊगी एबनॉर्मल लॉस दे विच। दूसरा है लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ये भी एबनॉर्मल लॉस दे विच जाऊगा। हुण बचा कि साडे कोल ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इवेपोरेशन लॉस ड्यूरिंग कैमिकल प्रोसैस। तुसीं तुहाडी कंपनी कोई इदां दा कैमिकल बनाती है जिन्हों हीट अप करन ते कुछ मटीरियल है जिहड़ा मेरा वो वैपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो वो मेरे प्रोडक्शन के विचों निकल गया। फॉर एग्जाम्पल 5% मेरा कैमिकल है वो जो मेरे नॉर्मल लॉस के नाल उड़ गया, तो ये वाली चीज़ कि आऊगी नॉर्मल लॉस के आऊगी। सो आप कह सकते हैं इवेपोरेशन एक उहदा कारण है, तो एक कारण हो सकता है जी श्रिंकेज। तुसी कपड़ा बनाती थोड़ी फैक्ट्री,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਡਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ? ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਸਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਐਂਡ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ, ਉਹ ਲੋਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਸਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਐਬਨੋਰਮਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਗਨੋਰਡ ਇਨ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਲੇ ਲੋਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਸ ਦੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਲੋਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਟ੍ਰੀਟਡ ਇਨ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਡਿਡ ਟੂ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ? ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ? ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਨਿਕਾਲ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਹੈਗਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਜਸਟਿਡ ਇਨ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6th, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇਫ ਟੋਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਇਜ਼ ₹20,000। ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20,000 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 5%। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਟੋਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20,000, 5% ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 950 ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ, ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟਸ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 950 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, 20,000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1000 ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 1050 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਨੂੰ 5% ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? 950 ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 20,000 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 950 ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ कहता ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ, ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ए हो जाएगा करेक्ट, 20,000 डिवाइड बाय 950।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼੍ਰਿੰਕੇਜ ਇਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰਿੰਕੇਜ ਜਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕਰੇਜ ਆਫ ਗਲਾਸ ਬੋਟਲ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡਸ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰਿੰਕੇਜ ਕੀਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੈਂਸਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੈਂਸਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮੋਲ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ ਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਬਣਦੇ ਆ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਸਕ੍ਰੈਪ ਟ੍ਰੀਟਡ ਇਨ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ, ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਗਨੋਰਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦ ਕੋਸਟਿੰਗ ਆਫ P&L ਅਕਾਊਂਟ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਡ ਐਜ਼ ਵੇਸਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਡ ਟੂ ਓਵਰਹੈਡ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਸਟ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਓਵਰਹੈਡ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੈਨ ਸਪੋਇਲੇਜ ਅਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਪੋਇਲੇਜ ਅਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਨੋਰਮਲ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਕੋਸਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਪੋਇਲੇਜ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਇਲੇਜ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ ਕੋਸਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਟ੍ਰੀਟਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਡਿਡ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਬਨੋਰਮਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਤਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ, ਜਦੋਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਗਨੋਰਡ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਰੈਕਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਫ ਅ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਸ਼ੁੱਡ ਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੋਸ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ, ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਥੋੜੀ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਐਕਸਟਰਾ 5 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਐਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਅਮੰਗ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਗੁੱਡਸ, ਨਹੀਂ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, 5 ਯੂਨਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੋ 10 ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੇ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਇਗਨੋਰਡ ਇਨ ਕੋਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਮੰਨ ਲੂਗੇ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕਰਸ ਐਨ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋਇਆ 5000 ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਡਿਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਰਮਲ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ, ਬੀ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੋਸਟਿੰਗ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਗਨੋਰਡ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਹੈ, ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਤ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਰੈਕਟ। ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋਸ ਦਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦੂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਫਿਕਸਡ ਓਵਰਹੈਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ। ਫਿਕਸਡ ਓਵਰਹੈਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਸੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਅਨਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਇਫ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਅਕਰਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ ਆਫ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਨਚੇਂਜ, ਜਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ 20,000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 20,000 ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ 20,000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ 20,000। ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਨਪੁਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ 1000, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 50, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਆਹ 1000 ਚੋਂ 50 ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 950 ਯੂਨਿਟਸ। ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਨੂੰ 950 ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 21.05 ਸਮਥਿੰਗ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਆਏਗਾ ਅਪਰੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ, ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਨੂੰ 10,000 ਯੂਨਿਟਸ ਨਾਲ 1000 ਯੂਨਿਟਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੀ 20 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, 950 ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ 21.5। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 21.5 ਹੋਈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਅਕਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, 21.505। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਕੋਸਟ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੀਵਰਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਵਰਕ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇਗਨੋਰਡ ਇਨ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਰਜ ਟੂ ਕੋਸਟਿੰਗ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡਿਡ ਟੂ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ,
ਐਡਿਡ ਟੂ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਸਟ ਪਈ, ਉਸ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਬੀ, ਏ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15। क्वेश्चन नंबर 15 की कह रहा है वट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। कहते नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के विच मेन डिफरेंस की है। नॉर्मल लॉस इज़ अवॉइडेबल वाइल एबनॉर्मल लॉस इज़ अनअवॉइडेबल। कि मैं थोड़ा एक ही वर्ड दसते थे कि नॉर्मल लॉस अवॉइडेबल है तो एबनॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल है। ये चीज़ गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उल्टा दिता हुआ नॉर्मल लॉस साडा अनअवॉइडेबल हुंदा ते एबनॉर्मल लॉस साडा अवॉइडेबल हुंदा। नैक्सट साढ़े को आंदा ऑप्शन बी नॉर्मल लॉस इज़ एक्सपैक्टेड, कि नॉर्मल लॉस असी मन के चले सी होगा तो एबनॉर्मल लॉस असी मन के चलेंगे सी नहीं होगा, अचानक तो हो गया। सो ऑप्शन बी ਇਹਦਾ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट ਆਪਾਂ नैक्सट भी पढ़ लेंगे। नॉर्मल लॉस इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, नहीं ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਲ ਲੋਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਪਰੇਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ऑप्शन डी ਹੁੰਦਾ नॉर्मल लॉस अकर ड्यू टू एक्सीडेंट्स। नॉर्मल लॉस एक्सीडेंट्स ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है कि होगा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ नॉर्मल लॉस ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਐਬਨॉर्मल लॉस अकर ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ अकर ਹੋਊਗਾ ਉਹ नॉर्मल लॉस ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जाऊगा कि नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਬਨॉर्मल लॉस अनएक्सपेक्टेड ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨ ਵਿਚ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਐਬਨॉर्मल लॉस ਰਿਕਾਰਡਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਬਨॉर्मल लॉस ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ। P&L ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, इस साइड आंदे डैबिट, इस साइड आंदे क्रेडिट, इस साइड सारी इनकम शो की जाती है, इस साइड सारे लॉस और सारे एक्सपेंसिस शो किए जाते हैं। तो लॉस भी मेरा डैबिट साइड आएगा, एबनॉर्मल लॉस भी साडा फिर डैबिट साइड ही आएगा। सो इत्थे लिखा आ सकता है कॉस्ट डैबिटेड कॉस्टिंग टू P&L अकाउंट। हाँ जी डैबिट आपां पाने। उस तो बाद साडे कोल हुंदा है 17 क्वेश्चन है। कहते अगर स्क्रैप की कोई रिलाइजेबल वैल्यू है, मतलब रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि आप स्क्रैप ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ कुछ पैसा मिल रहा है, वैल्यू आ रही है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਗਨੋਰਡ ਇਨ ਕੋਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਗਨੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਬਨॉर्मल लॉस है, चाहे वो नॉर्मल लॉस है, चाहे वो स्क्रैप है, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ट्रीटमेंट ना होगा ही होगा। डिडक्टेड फ्रॉम मटीरियल कॉस्ट और क्रेडिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड। देखो हुण मैनू बेच के मेरे कोलों पैसा आया, ठीक है, तो मैनू जो मटीरियल की कॉस्ट पई होएगी जिहड़ा हुण मैं बेच दिता तो मेरे को कुछ पैसा आया, तो उस चीज़ में मैं मटीरियल कॉस्ट के विचों की कर दूँगी, माइनस कर दूँगी ना। कि हुण फॉर एग्जाम्पल मेरे को मैं 1000 रुपये का कुछ समान खरीदा से, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕੋਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ 300 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ 300 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਟੂ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵरहेड। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵरहेड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਓਵरहेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। उस तो बाद साढ़े को आंदा है ट्रीटमेंट एज एबनॉर्मल लॉस। नहीं एबनॉर्मल लॉस वांगू इनू ट्रीट नहीं करांगे। एडिड टू नॉर्मल लॉस दे विच इनू ऐड नहीं करांगे, इहदा ट्रीटमेंट होएगा बी। इनू आपां डिडक्ट कर दांगे मटीरियल कॉस्ट दे विचों ते क्रेडिट कर दांगे फैक्टरी ओवरहेड दे विचों, दोनों विचों एक चीज़ करांगे। नैक्सट साढ़े को आंदा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की कह रहा है वट हैपन्स टू द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैन नॉर्मल लॉस अकर। कहते कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाल की होएगा अगर नॉर्मल लॉस मेरा होएगा प्रोडक्शन दे विच। टोटल कॉस्ट रिमेन सेम बट कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस, टोटल कॉस्ट डिक्रीजेस, इट इज़ ट्रीटेड एज एक्सपेंस सेपरेटली,
द ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਿਕਮ ਜ਼ੀਰੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਮ ਰਹੀ, 20,000 ਸੀ ਤਾਂ 20,000 ਹੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 21 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ। ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਾਇਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਾਇਰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗਲਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋਸ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਫਟ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਵੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਫਟ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੂਲਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਪੇਚਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਰਸਟ ਮੀਨਸ ਜ਼ੰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਇਰਨ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋੜ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ੰਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਲੋਹਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20। ਇਫ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਅਕਰ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਟੂ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਲੋਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸਟਿੰਗ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ। ਡੀ, ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਕੋਸਟਿੰਗ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਸਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਖਤਮ। 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਥਿਊਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।